Utale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namini Krishna Krishnaya Bhutale Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Pashyatyadirshatarini Namaste Saraswati Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Pashyatyadirshatarini Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Rama, Hare Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Radha Govinda Radha Govinda Radhe, Radha Govinda, Radha Govinda, Radha Jai Govinda. Gaurani
जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि ओम ज्ञानतिमिरन्धस्याज्ञानञ्जनशलाकचक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदाम्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरदिशे नमः वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिनि नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण प्रभु जी हरे ಗುರುಜಿ हरे कृष्ण ಗುರುಜಿ ನಿನ್ನೆ ಲಿಂಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಗುರುಜಿ ಯಾವುದು ನಿನ್ನೆ ಲಿಂಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ಆಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಮಾತಾಜಿ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಗುರುಜಿ ಬರೀ 7th ಅಧ್ಯಾಯ ಮಾತ್ರ ನಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈ 8th and 9th ಬೇರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಹೊಡೆದಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವರು ಗುರುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಾ ಓಕೆ ಅದು ಮಾಡೋರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಳಿಸಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗುರುಜಿ ಹಾ ನಾನು ಇವತ್ತು 4 o'clock ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು 4 o'clock ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ 4 o'clock ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಯಾವ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಯೂ ಮ್ಯಾಥ್ ಹಾ ಮ್ಯಾಥ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಾ ಓಕೆ ಸರಿ ಸರಿ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಭುಜಿ ನಮಸ್ತೆ 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 ಪ್ರಭುಜಿ ನಮಸ್ತೆ 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 ಮಾತಾಜಿ ನಮಸ್ತೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡುವ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ ನಮಸ್ತೆ 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 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಓಕೆ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡುವ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ 12 ಓಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಓಕೆ ಎಸ್ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಮೇಘನಾ ನಿಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಎಸ್ ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಏವಂ ಸತತಯುಕ್ತಾ ಯೇ ಭಕ್ತಾ ಸ್ವಾಂ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ಯೇ ಚಾಪಿ ಅಕ್ಷರಂ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ತೇಷಾಂ ಕೆ ಯೋಗವಿತ್ತಮಃ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ಆನ್ ಉಂಟು, ಇದು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಉಂಟು, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಮೇಘನವ ಯಾರ್ದು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಗುರುಜಿ ನಾನು ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಓಕೆ 12.1 ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಏವಂ ಸತತಯುಕ್ತಾ ಯೇ ಭಕ್ತಾ ಸ್ವಾಂ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ಯೇ ಚಾಪಿ ಅಕ್ಷರಂ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ತೇಷಾಂ ಕೆ ಯೋಗವಿತ್ತಮಃ. ಅರ್ಜುನನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು, ಸದಾ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದವರು, ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು, ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಪೂರ್ಣರೆಂದು
ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಪೂರ್ಣರೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು? ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಗುರುಜಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಾದ ಎ ಸಿ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಇದ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಹತ್ತಿರ ಆಗೋದು, ಅದು ಅದರ ಎಂತ ಹೇಳೋದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ರಹಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ದೂರ ಆಗಿದ್ದೇವೆ, ವಾಪಸ್ ನಾವು ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ಬೇಕು ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ. ಮತ್ತೆ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವೇಶು ಭೂತೇಶು ಸಮಾಹಂ ಸರ್ವೇಶು ಭೂತೇಶು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಸುಹೃದಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಸೇಮ್. ಈಗ ಪ್ರಾಣಿ ಹತ್ರ ಬೇರೆ, ಮತ್ತೆ ಇರುವೆ ಹತ್ರ ಬೇರೆ, ಮನುಷ್ಯರ ಹತ್ರ ಬೇರೆ, ಪಕ್ಷಿ ಹತ್ರ ಬೇರೆ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಉಂಟು. ಹೇಗಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರು ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿರಾಗ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನುಕಂಪ ತೋರ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಅನುಕಂಪ ಇರ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ತಂದೆಗೆ 5 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ತಂದೆಗೆ ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ 3 ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಹ, ಅದು ಸಹಜ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಎಂತ ಹೇಳುದು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನುಕಂಪ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವೊಂದು ಸಮುದ್ರದಿಂದ 1 ಡ್ರಾಪ್ ನೀರನ್ನು ತರ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂತೆಲ್ಲ ಉಂಟಂತ. ಮತ್ತೆ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಉಂಟು ಅದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಂತ ಹೇಳುದು ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಮ್, ಆದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನಾವು ಅಣು, ಕೃಷ್ಣ ವಿಭು ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ರೈಸ್ ಇಡುವಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡುದು ನಾವು ಒಂದು ರೈಸನ್ನು ನಾವು ಮೇಲೆ ತರ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಬೆಂದಿದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ರೈಸ್ ಬೆಂದ್ರೆ ಉಳಿದದೆಲ್ಲ ಬೆಂದಾಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಅಂಶ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಗಿದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡುವಾಗ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡುದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಅಂಶ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಎಂತ ಹೇಳುದಂದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಉಂಟು, ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನಾಂ ಚೇತನಶ್ಚೇತನಾನಾಂ ಏಕೋ ಹಿ ಭವನಾಂ ವಿದದಾತಿ ಕಾಮಾನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಿತ್ಯ, ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ನಿತ್ಯ, ನಾವು ಕೂಡ ಚೇತನ, ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಚೇತನ. ಆದರೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಕೋ ಹಿ ಭವನಾಂ, ಅವ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಮತ್ತೆ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಖಾಲಿ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೃಷ್ಣನ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ದೇವರಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್, ದೇವರದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ದೇವರಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಂಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಶ ಉಂಟು, ಅದೇ ಆತ್ಮ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ಲೋಕ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ವ ಯೋನಿಷು ಕೌಂತೆಯ ಮೂತಯ ಸಂಭವಂತಿಯ ತಾಶಾಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹತ್ ಯೋನಿರ್ ಅಹಂ ಬೀಜ ಪ್ರದಾಪಿತ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಬೀಜ ಪ್ರದಾಪಿತ, ಐ ಆಮ್ ದ ಸೀಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಫಾದರ್. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬೀಜವನ್ನು ಕೊಡೋ ನಾನು ತಂದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಖಾಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುವುದಲ್ಲ,
ನಾನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಇರುವೆಗೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ನಾನೇ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರೂ ಕೃಷ್ಣನ ಮಕ್ಕಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಅರಿತಾನೋ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅವ ನಿಜವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ ನಿಜವಾದ ಎಂತ ಹೇಳುದು ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಆಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದರಿದ್ರ ನಾರಾಯಣ. ಈಗ ಅದೊಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುದು ನೀವು ದರಿದ್ರ ನಾರಾಯಣ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆಚಾರ್ಯರು ಇದನ್ನು ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಸರಿಯಾದದಲ್ಲ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗುರುಜಿ ನೀವ್ ಹೇಳದ್ರಿ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಮತ್ ನೀವ್ ಹೇಳದ್ರಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ 16 ಇಯರ್ಸ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಹೌದೌದು, ಅದೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ತಾನೆ? ಯಾವ್ದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡುವ ನಾವು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಈಗ ಓಕೆ, ಎಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ದರಿದ್ರ ನಾರಾಯಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಅವರು ನಾರಾಯಣ ಹೇಳಿ ಅದೇ ನಾರಾಯಣ ದರಿದ್ರ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತದ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ಪ್ರಕಾರ ಸದ್ಮಶು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಲಕ್ಷಾವೃತೇಶು ಸುರಬೀರ್ ಅಭಿಪಾಲಯಂತಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರ ಶತ ಸಂಭ್ರಮ ಸೇವ್ಯಮಾನಂ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರು ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ದರಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾರಾಯಣ ದರಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವರದು ಈ ತಪ್ಪು. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಇವರು ದರಿದ್ರ ನಾರಾಯಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇವರು ನಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಇವರು ಖಾಲಿ ಇವರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುದು ಎಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬರು ಹೇಳುದು ನಾರಾಯಣ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಂತ ಹೇಳುದು ದರಿದ್ರ ಪಾಪದವರಿಗೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಹಾಗೆ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ದರಿದ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಗೋ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಕುರಿ ಅಲ್ಲ, ಏಡು ಗೋಟ್ ನಾರಾಯಣ. ಏಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾರಾಯಣ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗೆ. ಏಡನ್ನು ಯಾಕೆ ಸಾಯಿಸಿ ಅವ್ರು ತಿನ್ನೋದು? ಹಾಗಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆಸುರಿ ಭಾವದವರು, ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಅವರು ಭಕ್ತರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಭಕ್ತರು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ದರಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪಾಪದವರು ದರಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪದವರು ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ದರಿದ್ರ. ಯಾಕೆ ದರಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ ಅವ ದರಿದ್ರ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯಲ್ಲಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗೋರು? ಶ್ರೀಮಂತ ಅನ್ನೋದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀಮಂತ, ಹಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಂಟು ಅವ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ದೇಹದ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಓಕೆ. ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಸದಾ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತರಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದವರು ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನು. ನೋಡಿ, ಅವರು ದರಿದ್ರ ನಾರಾಯಣ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ಯಕ್ತ ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ರೂಪವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು. ತುಂಬಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳುಂಟು, ನಾನು ಹೆಸರು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹೇಳುದು. ಪೂಜಿಸೋರು ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಮಳ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಫಾರ್ಮ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನಿರಾಕಾರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಹೀಗೆ ಎಂತ ಹೇಳುದು, ಲೈಟ್ ಫುಲ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, ಮತ್ತೆ ಶೂನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಕಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೊಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಹೊಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹೊಗೆ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಗೆ ಅಂತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಟು, ಮೈನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಪರಮಾತ್ಮೇತಿ ಭಗವಾನೇತಿ ಶಬ್ದತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣವು ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಅಂತೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಕಿರಣ ಇಷ್ಟ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಇನ್ನು ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ಲೇಟ್ ಉಂಟು, ಸನ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಎಲ್ಲ ಮುನಿಗಳು ಯೋಗಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವರು ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ
ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿವಾಸವಾನ್ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ, ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಭಗವಾನ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಭಗವಾನ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳುದು. ಜನರು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಈಗ ಕೃಷ್ಣನ ಉತ್ತರ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಮಯ್ಯಾವೇಶ ಮನೋ ಯೇ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತ ಉಪಾಸತೆ ಶ್ರದ್ಧಾಯ ಪರಯೋಪತೇಶ್ ತೇ ಮೇ ಯುಕ್ತಾತ್ಮ ಮತ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನು ಹೀಗೆಂದು ಯಾರು ನನ್ನ ಸಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೋ ಮತ್ತು ಅಧಿಕವಾದ ಹಾಗೂ ಅಲೌಕಿಕವಾದ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣರು ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ರೂಪ ಉಂಟು. ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿರಾಕಾರಿ. ಎಸ್, ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿದು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯು ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದು ಧ್ರುವವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಲವಾದದ್ದು. ಇದು ಪರಮ ಸತ್ಯದ ನಿರಾಕಾರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂಜಿಸುವವರು ಕಡೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಿರಾಕಾರಿಗಳು ಎಂತ ಹೇಳುದಂದ್ರೆ ಈ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಸೈರ್ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಯುವುದಂತೆ, ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ. ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಇರಲೇಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ಗೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರದು ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸೇ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ನೋಡಿ, ಬೈ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ಯೋಗ ಪೀಪಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ದ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಬಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸೂಪರ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಅದು ತಪ್ಪು. ನಾವು ಸೂಪರ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ಲೇಶೋ ಅಧಿಕತರಸ್ತೇಷಾಂ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸಕ್ತ ಚೇತಸಾಂ ಅವ್ಯಕ್ತ ಹಿ ಗತಿರ್ ದುಃಖಾಂ ದೇಹವಾದಿಭಿರ್ ಅವಾಪ್ಯತೆ. ಪರಮಪುರುಷನ ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ಮತ್ತು ನಿರಾಕಾರವಾದ ರೂಪವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಯು ತುಂಬಾ ಕ್ಲೇಶಕರವಾದದ್ದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಯು ತುಂಬಾ ಕ್ಲೇಶಕರವಾದದ್ದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಗತಿ ಲೇಟ್ ಅಂತೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಇದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ಅದು ಹೊಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಹೊಗೆ, ಬೆಂಕಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ. ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಶಿಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ದೇಹದಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಹು ಕಷ್ಟ. ಏತು ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಮಯಿ ಸನ್ಯಾಸ ಮತ್ಪರಃ ಅನನ್ಯೇವ ಯೋಗೇನ ಮಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತ ಉಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ಹಾಂ ಸಮೂರ್ಧಾರ್ಥ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಾತ್ ಭವಾಮಿ ನಾಚಿರಾತ್ ಪಾರ್ಥ ಮಯಿ ಅವೇಶ ಚೇತಸಾಂ. ಪಾರ್ಥ, ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಜಿ. ಅದು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಪಾರ್ಥ, ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿ ಸದಾ ನನ್ನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರನ್ನು ನಾನು ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಿಂದ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಭವಸಾಗರ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಹೇಗಂದ್ರೆ ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡುವಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಏನಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬಹುದು ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ. ಓಕೆ, ಮಯಿ ಏವ ಮನ ಆದರ್ಸ್ವ ಮಯಿ ಬುದ್ಧಿಂ ನಿವೇಶಯ ನಿವಾಶಿಷ್ಯಸಿ ಮೈ ಏವ ಅತ ಊರ್ಧ್ವಂ ನ ಸಂಶಯ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನಾದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿ ಸಾಕು. ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿಯೂ ಇದರಿಂದ ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವೆ. ನೋಡಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಸಖರು. ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ. ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದ್ದವರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಎಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ
ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ರೀಡಮ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮದೇ. ಅದೇ ಎಂತ ಮಾಡ್ತದೆ, ನಾವು ಫ್ರೀಡಮನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ವಾಪಸ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಹತಾಚಿತ್ತಂ ಸಮುದಾತಾಂ ನಾ ಶಕ್ನೋಷಿ ಮೈ ಸ್ಥಿರಂ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗೇನ ತಥೋ ಮಾಮಿಚ್ಛಾಪ್ತುಂ ಧನಂಜಯ. ಅರ್ಜುನ, ಧನಂಜಯ, ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು. ಹೀಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೋ. ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಈಗ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ಗೆ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ರೆ ಈ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆ ಜಪ, 1 ಗಂಟೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದುದು, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕೀರ್ತನ ಮಾಡುದು. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಎಂತಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತಾಗ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ. ಮನಸ್ಸು ಬೇಡದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೇವ ಕೃಷ್ಣಗೆ, ಆಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಭ್ಯಾಸೆ ಅಪಿ ಅಸಮರ್ಥೋ ಅಸಿ ಮತ್ಕರ್ಮ ಪರಮೋ ಭವ ಮದ್ದರ್ಥಮಪಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕುರ್ವನ್ ಸಿದ್ಧಿಂ ಅವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ನನಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು. ನೋಡಿ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ನೀವು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಜಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಜಿ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟು. ಓಕೆ. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ನನಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು, ಏಕೆಂದ್ರೆ ನನಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ನೀನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವೆ. ಎಂತಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನನಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಂದ್ರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುವುದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು AC ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅವರು ಒಂದು 65ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋದದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದು ಮುಂಚೆ ಅವರು ಬಾಂಬೆಗೆ ಈಗ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರಂತೆ. ಅದೇ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ಎಂತಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು, ಆ ಜೂ ಅಲ್ಲಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಜೂ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಎಂತ ಹೇಳೋದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇರುವುದು ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಬೆದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಮತ್ತೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಹತ್ತಿರ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯ ನೋಡಿ, ಆಗ 60s ಅಲ್ಲಿ ಆಗ ಬಾಂಬೆಯು ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಮೈನ್ ಬಾಂಬೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಂತಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು, ಎಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದೊಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ಕೂಡ ನಮ್ದು ಬಾಂಬೆ ಇಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಫೀಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಂತ ಹೇಳುದು ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬರುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಂತಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೊಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಂತೆ. ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಷ್ಟು ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿದ ಇವರ ಮೇಲೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅಮೆರಿಕೆಗೆ ಹೋದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 108 ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2 ದೇವಸ್ಥಾನ, ಒಂದು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾಯಾಪುರ್, ಚೈತನ್ಯ ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ 2 ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇವರಿಗೆ 3ನೇದು ಆ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತುಂಬಾ ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ ಜಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಸೇಮ್, ಅದು ಯಾವಾಗ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿದ್ರ, ಅಮೆರಿಕ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ಅದೇ ಜಾಗ ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ಖ, ನನಗೆ ಕಡಿಮೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳುದು 60 lakhs ಏನೋ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅದು ಎಷ್ಟೋ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳುದು, ನಿಜವಾಗಿ ನನಗೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಭು ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಭವಾಯಿತು, ಕಡಿಮೆ ಕೂಡ ಸಿಕ್ತು. ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇವರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮೆಟ್ರೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇದ್ದದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೇ ಜಾಗವನ್ನು 10 ಮಂದಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಮತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂತು, ಇವರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ರು, ಇವರಿಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಜಾಗವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾನಂತ. ಇವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಅವರು ಶಿಷ್ಯರು ಅಷ್ಟು ತನಕ ಪ್ರಭುಪಾದ ಸಿಟ್ಟಾಗುದು ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತಂತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡು, ನನಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಭಾರತ, ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ರಂತೆ. ಬಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂತೆ. ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಂದು 3-4 ಗಂಟೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಶಿಷ್ಯರು ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ, ಪ್ರಭುಪಾದ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಿದಂದ್ರೆ ಅದು ಕೃಷ್ಣನ ಹಣ ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಸಿಟ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಸರಿ ಬೈದ್ರಂತೆ. ಅವು ಫುಲ್ಲು ಬೆವರಿ ಹೋದಂತೆ, ಯಾರು ಇವರಿಗೆ ಜಾಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದವ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರಾತ್ರಿ 8 ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದ್ರಂತೆ. ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಅವ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ತೀರಿ ಹೋದ ಅಂತ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು,
ನಾನು ನರಸಿಂಹನಿಗೆ ಅವ ಮಾಡಿದ ಇದಕ್ಕೆ ನರಸಿಂಹನಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ರೌಡಿಸಮ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಅವಳು ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ಲು. ನಾಶ ಮಾಡಿ ಎಂತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಆಯ್ತು, ನಾಶವಾಯಿತು. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಆಗ ಬಾಲ್ ಠಾಕ್ರೆ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು. ಬಾಲ್ ಠಾಕ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಖಂಡಿತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಗ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಾಲ್ ಠಾಕ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಎಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಇದ್ದ. ಅವ ಎಂತ ಹೇಳುದು ಪೂರ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಫುಲ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಹೇಳುದು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಜಪ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪುಡ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಬರುವಾಗ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಈ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಬೇಡ, ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಅವ್ರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ನಾಳೆ ಬಾ ಅಂತ. ಪ್ರಭುಪಾದಿಗೆ ಒಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳುದು ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಮ್ಮಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶೆಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಬಾ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುದು, ಆಗ ಅವರು ಕೂಡ ಶಿಷ್ಯರು ಕೂಡ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಶೆಟ್ಟಿ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ಯಾ, ಕೃಷ್ಣ ನಿನಗೆ ಗೋಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅದು ವೇದ ವಾಕ್ಯ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಚರ್ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತಾಡಿದದು ಹಾಗೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ನಾಳೆ ನಮ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಿನ್ನೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಇವತ್ತು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಭು ಮಾತಾಡಿದದು ವೇದ ವಾಕ್ಯ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಕೂಡ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಮನೆ ಕಟ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಆಗುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕೃಷ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ನೋಡಿ, ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ನನಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು, ಏಕೆಂದ್ರೆ ನನಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಲೂ ನೀನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವೆ. ಮಾಡ್ತಾ 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 ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ 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 ನೀನು ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಯತ್ ಕರೋಷಿ ಯದ್ ಅಶಸಿ ಯಜ್ಜೋಸಿ ದದಶಿ ಯತ್ ತಪಸ್ಯಸಿ ಕೌಂತೆಯ ತತ್ಕುರುಷ್ವ ಮದರ್ಪಣಂ. ಕುಂತಿಯ ಮಗನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ನೀನು ಏನನ್ನೇ ಮಾಡು, ಏನನ್ನೇ ಭುಂಜಿಸು, ಏನನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸು, ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡು, ಅದನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನನಗೆ ಅರ್ಪಿಸು ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಯಾವುದನ್ನೇ ನೀನು ಮಾಡು, ಇದನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನನಗೆ ಅರ್ಪಿಸು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ್ ಟೆಂಪಲ್ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದು ಡೈಲಿ ತುಳಸಿ ಹಾರ ಸೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರ ಸೇವೆ, ಮತ್ತೆ ರಾಜಭೋಗ ಸೇವೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಐಟಮ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಸರ್ವ ಸೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಧೂಪ ಸೇವೆ, ಕ್ಷೀರ ನೈವೇದ್ಯ ತಿಂಗಳಿದು, ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರ ತಿಂಗಳಿದು, ಧೂಪ ಸೇವೆ ಕೂಡ ತಿಂಗಳಿದು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 35,555 ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಡೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಡೆಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನೈ, ಬಾಂಬೆ, ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಪುರ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಹೈದರಾಬಾದ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ದಿವಸ ಸ್ಟೇ ಆಗ್ಬಹುದು. ಮತ್ತೆ 5 ಜನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಹೇಳುದು, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಟು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ನೋಡಿ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ, ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗ್ಯಾರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಉಂಟು ಅವರು ಕೊಡ್ಬಹುದು ಅಂತ ನಮ್ದು ವಿನಂತಿ. ಗುರುಜಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇಸ್ಕಾನ್ಗೆ 20 years ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಹೆಸರೇಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ದು ಗುರುಜಿ? ಹೆಸರೇಗೆ ನಿಮ್ದು? ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಓಕೆ. ನಮ್ಮನೇದು ಒಂದು ಇದೆ ಗುರುಜಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಸ್ಕಾನ್ದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್. ಓಕೆ. ಗುರುಜಿ, ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಇದೆ? ತುಂಬಾ ಉಂಟು. 650 ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ನಾವೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗುವ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಓಕೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಟಾ?
ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗುರುಜಿ. ಓಕೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅತೈತಾದಪಿ ಆಸಕ್ತೋ ಅಸಿ ಕರ್ತುಂ ಮದ್ಯೋಗಂ ಆಶ್ರಿತ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಫಲಾತ್ಯಾಗಂ ತಥಾ ಕುರು ಯಥಾತ್ಮವಾನ್. ನನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ಮಫಲವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಸ್ಥನಾಗಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಫಲವನ್ನು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಜಿ, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಫಲವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ, ಕರ್ಮಫಲವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮಸ್ಥನಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು. ಇದು ನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೂಡ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಎಂತ ಹೇಳುದು ದಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಈಗಿಲ್ಲ, ಕೊರೋನಾಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಕೀರ್ತನೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನೆಯವರು ಕರೀತಾರೆ. ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಂಟು, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ವಾಯ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಉಂಟಾ? ಹಾ ಸರಿ ಇದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಇದೆ ಗುರುಜಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಏನೋ ಗುರುಜಿ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್. ಶ್ರೇಯೋ ಈ ಜ್ಞಾನಂ ಅಭ್ಯಾಸ ಜ್ಞಾನ ಧ್ಯಾನಂ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ ಧ್ಯಾನಾತ್ ಕರ್ಮ ಫಲ ತ್ಯಾಗ ಶಾಂತಿ ಅನಂತರಂ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಹೋದರೆ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗು. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಧ್ಯಾನ ಉತ್ತಮ, ಧ್ಯಾನಕ್ಕಿಂತ ಕರ್ಮಫಲ ತ್ಯಾಗ ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇಂಥ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಮನಃಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಜಿ ಕರ್ಮಫಲ ಅಂದ್ರೇನು? ಕರ್ಮಫಲ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುದು. ಓಕೆ ಎಸ್. ಈಗ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಹೇಳುದಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳುದು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳುದು ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಧ್ಯಾನ. ನೋಡಿ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಿಂತ ಕರ್ಮಫಲ ತ್ಯಾಗವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವೆಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಲ್ಯಾಡರ್. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇರುವುದು ಭಕ್ತಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಂತ ಹೇಳುದು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಸುಲಭವಾದ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನೇ ನೀವು ತೆಗಿಬೇಕು. ಯಾರಿಗೂ ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲವೋ, ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತನೋ, ತಾನು ಒಡೆಯನೆಂಬ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರಂಕಾರನೋ, ಸುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಜಿತ್ತನು, ಕ್ಷಮಾಶೀಲನೋ, ಸದಾ ತೃಪ್ತನೋ, ಸಂತುಷ್ಟನೋ, ಸಂಯಮಿಯೋ, ದೃಢಚಿತ್ತದಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನೋ, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವವನು, ಅಂತ ಭಕ್ತನು ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯನಾದವನು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಸುಧಾಮ. ನೋಡಿ, ಸುಧಾಮ ಅಂದು ಪಾದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಎಂತಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಸುಧಾಮನ ಹೆಂಡತಿ, ಸುಧಾಮನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಗತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವನ ಮನೆ ಕೂಡ ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನಿನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಬಾರ್ದು? ಆದ್ರೆ ಸುಧಾಮ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ, ಅವನಿಗೆ ಅದು ಕೇಳುವುದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇಗೂ ನಾನು ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಮೀಟ್ ಮಾಡದೆ, ಅವನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೋದ. ಹೋಗುವಾಗ ನೋಡಿ, ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಸತ್ಕಾರ, ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಇವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಂತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಎಂತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಈಗ ಈ ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಡೊನೇಷನ್ಗೆ. ಆಗ ಜನರೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ನಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಡುದು ನಾವು ಬರುವಾಗ. ಅದು ನಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಇದಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಡೋರ್ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಈಗ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿ ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಸುಧಾಮನಿಗೆ ಅತಿ ಸರ್ಕಾರ ಪಾದದ ಅಭಿಷೇಕ. ನಾವು ಪಾದದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬಂದವರಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಇದು ಒಂದು ಕ್ರಮ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ. ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಸುಧಾಮ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಮತ್ತೆ ಸುಧಾಮ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸುಧಾಮ ಹೋಗುವಾಗ
ಅವನಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಮನೆ ಅರಮನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಎಂತ ಹೇಳುದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸೀರೆ ಹಾಕಿದಾಳಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಬಂಗಾರ ಉಂಟಂತೆ. ಮತ್ತೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಉಂಟಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಎಂತ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಸುಧಾಮ ಎಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ. ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಎಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾರು ಉದ್ವೇಗವನ್ನು ಪಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ಉದ್ವೇಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಸುಖ ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ, ಭಯ ಮತ್ತು ಆತಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಚಿತ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೋ ಆತನು ನನಗೆ ಬಹು ಪ್ರಿಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಮತ್ತೆ ಶಿವನ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ಕೂತದ್ದು. ಶಿವ ಭಾಗವತಂ ಹೇಳುದು, ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳುದು. ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ಭಾಗವತಂ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾರದ ಮುನಿ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಚಿತ್ರಕೇತು ಕೃಷ್ಣನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಗಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ. ನೋಡಿ ಅವ ಯಾಕೆ ನಗಡಿದ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನೇನು ತಪ್ಪು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅವ ಹೇಳಿದ ಎಂತಂದ್ರೆ, ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡುವವರು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಶಿವ ನಮ್ಮಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ಶಿವ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೈಷ್ಣವ. ಶಿವನಿಗೆ ಅಂತದ್ದು ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಅವ ಕುತ್ಕೊಡಿಸ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಇವೆಂತಂದ್ರೆ ಜನರು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಅದು ತಪ್ಪು ಒಂದು ಎಂತ ಹೇಳುದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಅವ ನಗಡಿದು. ದೇವಿಗೆ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಪಾರ್ವತಿ ನಗಡಿದಕ್ಕೆ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಆತರ ಶಿವನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಚಿತ್ರಕೇತು ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ ಎಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವಳು ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ನೀನು ರಾಕ್ಷಸನಾಗ್ಬೇಕಂತ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿವರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರಕೇತು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಆದ ಕಾರಣ ಎಂತ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ ಶಾಪ ಕೊಡುವಾಗ ಬಂದಂತೆ ಅವಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ, ನೀನು ಎಂತ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದಂತೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಲಕ್ಷಣ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕೌಂಟರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿರ್ತದೆ. ಎಂತಂದ್ರೆ ಅವ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ, ಅವನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತಂತೆ ಇದನ್ನು ಈ ಶಾಪವನ್ನು ತೆಗಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ ಇದೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತ ಅವ ಆಯ್ತಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ ವೃತಾಸುರಾಗಿ ರಾಕ್ಷಸನಾಗಿ ಎಂತಾಯ್ತಂದ್ರೆ, ಅವ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಗೆಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇದಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇಂದ್ರ ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ವೃತಾಸುರವನ್ನ ಇದ್ದ ಒಂದು ಎಂತ ನಾರಾಯಣಾಸ್ತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈ ಅಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿನಗೆ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದು. ಮತ್ತೆ ಆ ಅಸ್ತ್ರದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇಂದ್ರ ಇದ್ದು ಎಂತ ಪ್ರಯೋಜನ, ಚಿತ್ರಕೇತು ಸತ್ತು ಸೀದಾ ಕೃಷ್ಣ ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಾಯುವಾಗಂತೆ ವೃತಾಸುರ ಸೀದಾ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಗೋಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದ್ರ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಎಂತ ಪ್ರಯೋಜನ, ಅವ ಇದ್ದು ಸೋತ, ಇವ ವೃತಾಸುರ ಸೋತು ಗೆದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಎಂತಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಭಕ್ತರು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಇಂಥವ್ರು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಅದರದೇ. ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ವಿಯಸ್ ಬಟ್ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟು ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ entities, who does not think himself a proprietor and is free from all false ego, who is equal in both happiness and distress, who is tolerant, always satisfied, self-controlled and engaged in devotional service with determination, his mind and intelligence fixed on me, such a devotee of mine is very dear to me. ಅದರದೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕನ್ನಡದ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಗುರುಜಿ 12.15 ಸೇಮ್ 12.15 ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಓದಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ ನಿಮ್ದು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮಾತಾಜಿ ಯಾರು ಅದು? ಮಾತಾಜಿ ನಿಮ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟು, ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. 12.16 ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಡೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಪರಿಶುದ್ಧ
ದಕ್ಷನಾದ, ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದ, ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನ ಆದ, ಯಾವ ಫಲಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಶ್ರಮ ಪಡದ ಭಕ್ತನು ನನಗೆ ಬಹು ಪ್ರಿಯನಾದವನು. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಸುಧಾಮ. ಸುಧಾಮನ ಮನೆ ನೋಡಿ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಅವನಿಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅವ ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ. ಹಾ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉಳಿದವರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಗುರುಗಳೇ ಹಾ, ಓಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸುಧಾಮನಿಗೆ ಎಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವ ಸಿರ್ಫ್ ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಆಗ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳುದು, ನೀನು ಹೋಗು ಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರ ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಅಲ್ಲ, ಹೋಗು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅವ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವ ಹೋಗುದೆಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಲ್ಲ, ಅವ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗುವಂತ ಹೋಗುದು. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ. ಯಾರು ಹರ್ಷ ಪಡುವುದಿಲ್ಲವೋ, ದುಃಖ ಪಡುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಯಾರು ಶೋಕಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಯಾರು ಶುಭ ಅಶುಭಗಳನ್ನು ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅಂತ ಭಕ್ತನು ನನಗೆ ಬಹು ಪ್ರಿಯನಾದವನು. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಸದಾ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಎಂತೆಲ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಬಂತು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥವು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಓಕೆ. ಮಿತ್ರರು ಶತ್ರುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವವನು, ಮಾನ ಅಪಮಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಶೀತೋಷ್ಣಗಳಲ್ಲಿ, ಕೀರ್ತಿ ಅಪಕೀರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಚಿತ್ತನಾಗಿರುವವನು, ಕಲ್ಮಶವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಹವಾಸಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನು, ಸದಾ ಮೌನಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಪತೃಪ್ತನು, ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವನು, ಸ್ಥಿರಮತಿಯು, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನು ಆದವನು ನನಗೆ ಬಹು ಪ್ರಿಯನಾದವನು. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಉಂಟು. ಯಾರಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾನ ಅಪಮಾನ ಬೇಡ, ಮತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸುಖ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇದಾಗುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು ಬೇಡ, ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂತ ಹೇಳುದು ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣಬಹುದು, ಇದು ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜ್. ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತ. ಮತ್ತೆ ಇದು ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಈಗ ನಾನು ಕಥೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜ್ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ. ಈಗ ಎಂತ ಹೇಳುದಂದ್ರೆ ಶ್ರವಣ, ಕೀರ್ತನ, ಸ್ಮರಣ, ಪಾದಸೇವನ, ಅರ್ಚನ, ವಂದನ, ದಾಸ್ಯ, ಸಾಕ್ಯ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮನಿವೇದನ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಉಂಟು, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದು ಶ್ರವಣ, ಕೀರ್ತನ, ಸ್ಮರಣ, ವಂದನ, ಪಾದ ಸೇವನ, ದಾಸ್ಯ ರೇ, ಪೂಜನ, ಸಖಿ ಜನ, ಆತ್ಮನಿವೇದನ, ಗೋವಿಂದ ದಾಸಾಭಿ ಲಾಶರೇ. ಈ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿಗೆ ಅಸೂಯೆ ಆಯಿತು, ಎಂತ ಹೊಟ್ಟೆಗಿಚ್ಚಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಂತ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ. ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿ ಬರುವಾಗ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಏಕಾದಶಿಯ ಮರು ದಿವಸ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ್ವಾದಶಿ ದಿವಸ ಬಂದ. ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಉಪವಾಸ ಅಂದ್ರೆ 3 ಟೈಪ್ ಇದು ಉಪವಾಸ ಉಂಟು. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ನಿರ್ಜಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಕೂಡ ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನೀರು ಕುಡಿಯುದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಥರ್ಡ್ ಇದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆಯುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವ ಎಂತ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜ್ ನೀರು ಕೂಡ ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇವ ಬರ್ತಾನೆ. ನಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಾದಶಿ ದಿವಸ ಆ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ 6:15 to 10:15 ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವ ಬರ್ತಾನೆ. ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಬೇಕಂದ್ಲೇ ಬರುದು ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅವ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೇಗುಂಟಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಜಋಷಿ ಆದವನು, ಯಾರು ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತ ಅಂತವ ರಾಜ ಆದ್ರೆ ಅವ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ. ಅವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿಥಿ ಬರದೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಟು. ಈಗ ಅದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಾಗೆ ಕ್ರಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ ನಿರ್ಜಲ ಮಾಡಿದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೀರು ಕುಡ್ದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿರ್ಜಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ. ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದು. ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಪಾಪಿ, ನೀನು ದ್ರೋಹಿ, ನೀನು
ನನ್ನನ್ನು ಅತಿಥಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅತಿಥಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸೇವಿಸಬೇಕು, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಹಾಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜ್ ನನಗೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ರು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಂತ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಇವ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ. ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ, ಅವನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಇತ್ತು. ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಕೊಂದಿತ್ತಂತೆ. ಕೊಂದ ಮೇಲೆ ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿಯನ್ನು ಅಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ. ಓಡಿ 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 ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋದ. ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್, ನನ್ನಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಶಿವನ ಹತ್ರ ಹೋದಂತೆ. ಶಿವ ಕೂಡ ಹೇಳಿದಂತೆ ನನ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಹತ್ರ ಹೋದ. ಆಗ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಹತ್ರ ಹೋದ. ವಿಷ್ಣು ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ವಿಷ್ಣುಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದ, ಹೇಳ್ದ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತ. ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಆ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜಿಗೆ ನೀನು ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನೀನು ಅವನನ್ನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ, ನೀನು ಯಾವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತೀಯ ಆಗ ಈ ಸುದರ್ಶನ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೀದಾ ಬಂದಂತೆ 1 ವರ್ಷ ಅಂತ. ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜ್ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಎಂತ ಸೇವನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಡ್ಡ ಬೀಳುವಾಗ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳುದಂತೆ, ನೋಡಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿಯನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸುದರ್ಶನ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತಂತೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳುದು ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಕ್ತರು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಹೇಳುದು, ನಮ್ದು ಎಂತ ಒಂದು ಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನೋಡುದು. ಆದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವರ ಹತ್ರ ಹಾಳುಂಟು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ನೋಡುದು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹಾಳಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಂದ ಹಾಳನ್ನು ನೋಡುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ನೋಡುದಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಾವು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಈ ಅಮೃತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪರಮ ಗುರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರು, ಅವರು ನನಗೆ ಬಹು ಪ್ರಿಯರು. ಇದು ಬಿಲ್ಲೋಮಂಗಲ್ ಠಾಕೂರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ವಿಷಯ. ಬಿಲ್ಲೋಮಂಗಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿಲ್ಲೋಮಂಗಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಇದು ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಉಂಟು ಅದೆಲ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥವೇ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದು ರಾಗಾನುಗ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಲೋಮಂಗಲ್ ಠಾಕೂರ್. ಈಗ ಬಿಲ್ಲೋಮಂಗಲ್ ಠಾಕೂರ್ ನಾನು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬಿಲ್ಲೋಮಂಗಲ್ ಠಾಕೂರ್ ತಂದೆ ಸಾಯುವಾಗ ಆ ಸುಡುವುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು. ರಾತ್ರಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ವೈಶ್ಯ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ ಎಂತ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬೇಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ. ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ನದಿ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನದಿ ದಾಟಿ ಹೋದ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡಿತ್ತಂತೆ. ಕಾಡಲ್ಲಿ ಮರ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಹಾವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮರ ಹತ್ತಿ ಆಚೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆದಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಆ ವೈಶ್ಯ ಹತ್ರ ಹೋದಂತೆ. ಅವಳು ಬಾಗಿಲು ತೆಗ್ದಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಇವ ಫುಲ್ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ ಇಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ಟೋರಿ, ಹೀಗೆ ಆಯ್ತು, ನಾನು ತಂದೆ ತೀರೋದ್ರು, ಮತ್ತೆ ನದಿ ದಾಟಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಾನು ಕಾಡಿನಿಂದ ದಾಟಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ, ನೀನು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಾಗೆ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೀದವ ಎಂತ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋದ. ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎಂತ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಗುಣ ಸುಟ್ಟರು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆ ಉಂಟು. ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಗಂಡನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಸಂಭೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಗಂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಒಂದು ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇವೆಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವಳ ಹತ್ರ ಏರ್ ಪಿನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಳದು ಏರ್ ಪಿನ್ ಇಂದ, ಹುಡುಗಿಯರೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಏರ್ ಪಿನ್ ಇಂದ ಅವನ 2 ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆಗಿತಾನೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿನ್ನಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುದು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಕಣ್ಣೇ ಬೇಡ. ಮತ್ತೆ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದಂತೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಈಗ ರಘುನಾಥ್ ದಾಸ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ದಿವಸದಲ್ಲಿ
1 ಗ್ಲಾಸ್ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ. ನಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ನಾವೀಗ ಸಾಧಕರು. ಹಾಗಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರನ್ನು ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ನಾವು ಹಾಗೆ ಅವರದಾಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು 2 ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ, ಸ್ವತಃ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದವರನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಊಟ ಎಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವನ್ನು ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದವರದು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಆ ಒಂದು ಅವರು ಹೇಳುವುದನ್ನು, ಅವರು ಸಿಂಗಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೈಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್. ಬಿಲ್ವಮಂಗಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಎಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಈ ಅಮೃತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಪರಮ ಗುರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರು, ಅವರು ನನಗೆ ಬಹು ಪ್ರಿಯರು. ಇಂಥವರು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಓಕೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾ? ಪ್ರಭುಜಿ, ಹಾ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಏನು? ಬಿಲ್ಲಮಂಗಲ ಠಾಕೂರ್. ಹಾ, ಬಿಲ್ವಮಂಗಲ್ ಠಾಕೂರ್. ಠಾಕೂರ್. ಹಾ ಹಾ ಹೌದು. ಹಾ. ಓಕೆ. ಪ್ರಭುಜಿ, ಹಾ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿ. ಅವರು ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದೇ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ವಾ ಅವರು? ಅಲ್ಲ, ಅದೆಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಹೇಳುದು, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ್ ಪ್ಲಾನ್. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣಂದು ಕೆಲವು ಪ್ಲಾನ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅರ್ಜುನನು ಬ್ರಹ್ಮಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ಜುನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ, ಅವ ನಿತ್ಯ ಸೇವಕ, ಅವ ಏನು ಈ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಈಗ ಕೃಷ್ಣನ ಮೆಸೇಜ್ ನಮ್ಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂತ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಡಬಾರ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದೊಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುದೆಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಭುಜಿ? ಹೌದೌದೌದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಎಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಅವರ ಬಿಲ್ವಮಂಗಲ್ ಠಾಕೂರ್ ನಾವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ನಾನಂತೂ ಎಂತ ಹೇಳುದು ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವರೆದುರು ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಬಿಲ್ವಮಂಗಲ್ ಠಾಕೂರ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಗುಂಟಂದ್ರೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರದ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಶುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಉನ್ನತ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರಂತೆ. ಯಾವುದೋ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಯ್ತು, ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರದು ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಈಗೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುದು ಕೃಷ್ಣನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು. ಪ್ರಭುಜಿ, ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರ ಗುರುಗಳ ಹೆಸರೇನು ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾ? ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್. ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್. ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅದು ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸದ್ದು ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ 3, ಅದು ಯಾವುದು ಸರ್? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏಕಾದಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಜಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಕೂಡ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಏಕಾದಶಿ, ಈಗ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಕಾದಶಿ ಆದ್ರೆ 6:20 ಇರ್ತದೆ ಏಕಾದಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಇವತ್ತಿಂದ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:20 ತನಕ 24 ಗಂಟೆ ನೀರು ಕೂಡ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ನೀರು ಕುಡಿತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಹಾಲು, ಜ್ಯೂಸು ಅದೆಲ್ಲ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏಕಾದಶಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ತ್ಯಜಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ತ್ಯಾಗ, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಿಡೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅದನ್ನ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ ಲಿಸ್ಟ್. ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಶ್ರವಣ. ಈಗ ನೀವು ಮಾಡುವುದು ಶ್ರವಣ, ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಇದು ಶ್ರವಣ. ಕೀರ್ತನೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಪ ಮಾಡುವುದು, ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾವುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಮಾಡುದು, ಅದು ಕೀರ್ತನೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಮರಣ, ಎಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುದು. ಮತ್ತೆ ಪಾದ ಸೇವನ, ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದದ ಸೇವನೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಚನಾ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಂದನೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಾಡುದು. ಮತ್ತೆ ದಾಸ್ಯ, ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವಕನಾಗುವುದು. ಸಾಕ್ಯ, ಕೃಷ್ಣನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗುದು. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆತ್ಮ ನಿವೇದನ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುದು. ವಂದನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು? ವಂದನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ದಾಸ್ಯನ. ವಂದನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ದಾಸ್ಯ ಸೇವಕ. ಆಮೇಲೆ
ಆಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಯ ಗೆಳೆಯ, ಸಾಕ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಆತ್ಮನಿವೇದನ. ಆತ್ಮನಿವೇದನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡರ್. ಓಕೆ ಗುರುಜಿ ಹಾ ಅದು ಸ್ಮರಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಾದ ಸೇವನನ. ಹಾ ಪಾದ ಸೇವನ, ಸ್ಮರಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಾದ ಸೇವನ. ಗುರುಜಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಆರ್ಡರ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿದು. ಹಾ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ. ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ. ಹಾ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಶ್ರವಣ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೀರ್ತನ. ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರವಣ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್, ಇದು ಶ್ರವಣ. ನೀವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಶ್ರವಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ಕೀರ್ತನ. ಕೀರ್ತನ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಜಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಕೀರ್ತನ. ಇದು 2 ಕೀರ್ತನ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಸ್ಮರಣೆ ಬರ್ತದೆ. ಎಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಂತ ಶ್ರವಣ ಮತ್ತೆ ಕೀರ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಮರಣೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಮರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಪಾದ ಸೇವನ, ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದ ಸೇವನೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಚನಾ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ವಂದನೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರೇಯರ್. ವಂದನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಯರ್. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ದಾಸ್ಯ, ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವಕನಾಗೋದು. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ 8ನೇದು ಸಾಕ್ಯ. ಮತ್ತೆ 9ನೇದು ಆತ್ಮ ನಿವೇದನ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು. ಗುರುಜಿ ಸಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, ಗೆಳೆಯ. ಅದು ಮಾತ್ರ ರಾಘವಾನುಗ ಭಕ್ತಿ. ನಾವು ಈಗ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದಾಸರು. ದಾಸಾನು 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 ದಾಸ, ಗೋಪಿ ಪದ ಕಮಲಯೋ ದಾಸಾನು ದಾಸಾನು ದಾಸ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವಕರು. ನಾವು ಸಾಕ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ 2 ಭಕ್ತಿ ಉಂಟು, ಒಂದು ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಗಾನುಗ ಭಕ್ತಿ. ಈಗ ಅರ್ಜುನ ಎಲ್ಲ ರಾಗಾನುಗ ಭಕ್ತಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆಗೋದು ಭಕ್ತಿ ಉಂಟು. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಧಕರು, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಬರುದು, ಇಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸೇವಕರಾಗಿ ಅದು 3 ಉಂಟು. ಫಸ್ಟಿಗೆ 5 ರಸದಲ್ಲಿ ಶಾಂತರಸ ನಮ್ಮ ನವಿಲು, ಗಿಳಿ ಮತ್ತೆ ಹಸು ಶಾಂತರಸ. ದಾಸ್ಯರಸಗೆ ಹನುಮಾನ್. ನಾವೆಲ್ಲ ದಾಸ್ಯರಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಕ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಮಾಧುರ್ಯ, ಇದೆಲ್ಲ ರಾಘವಾನುಗ ಭಕ್ತಿ. ಸಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ, ಸುಧಾಮ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಧವ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ವಾತ್ಸಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶೋದೆ, ಮತ್ತೆ ಮಾಧುರ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗೋಪಿಕೆಯರು. ಇದೆಲ್ಲ ಹೈ ಲೆವೆಲ್. ಅದು ನಾವಂದ್ರೆ ಈ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ. ನಾವೀಗ ಎಲ್ಲರೂ ದಾಸರು, ಸೇವಕರು ಕೃಷ್ಣನ. ಆತ್ಮನಿವೇದನೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಜಿ ಆತ್ಮನಿವೇದನ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡರ್, ಫುಲ್ ಸರೆಂಡರ್. ಪ್ರಭುಜಿ ದೃಢಚಿತ್ತನಾದ ಅಂದ್ರೆ ದೃಢಚಿತ್ತನಾದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಹೇಳುದು ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಂದ್ವ ಇಲ್ಲ. ದೃಢ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್, ಒಂದೇ ಗೋಲ್ ಉಂಟು ಅವನಿಗೆ. ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇರಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಜಿ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಒಂದ್ ಅಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಅನ್ನ ನೋಡ್ದಂಗೆ, 1 ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ಸಮುದ್ರದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಅಣು. ಕೃಷ್ಣ ವಿಭು. ನಾವು ಅಣು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿಭು ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು, ಅಣು ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣದು. ಓಕೆ ವಿಭು. ಪ್ರಭುಜಿ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ನಾನು ಏಕಾದಶಿದು ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದೆ. ಅದ ಏಕಾದಶಿ ಕೆಲವರು ಅದೇ ರೈಸ್ ತಗೊಳಲ್ಲ, ಆನಿಯನ್ ಅದೇ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತಗೊಳಲ್ಲ, ನೈಟ್ ಉಪ್ಮಾ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಜಿ. ಅದೇ ನೋಡಿ ಎಂತಂದ್ರೆ ಜನರು ಯಥೋ ಮತ್ ತಥೋಪತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಂತ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹೇಳುದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಬ್ರು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 2010 ಮೈನ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಪಾತಿ ಯಾವ್ದು ಗ್ರೈನ್ ಚಪಾತಿ ಯಾವ್ದು ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಮಾತಾಜಿ, ಯಾವ್ದು ತಿನ್ಬಾರ್ದು. ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಾಗುದು ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರದ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವ್ರು ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜನರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಉಂಟು, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ಎಂತ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು 2009, 2010, 2011 3 ವರ್ಷ ನಾನು ಏಕಾದಶಿ ನಿರ್ಜಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೀರು ಕೂಡ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನನ್ನೊಬ್ಬ ಗೆಳೆಯ ಬಂದು ಹಾಗೆಂತ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಅವ ದೂರದಿಂದ ಬರುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ ಕರೆದಿದ್ದ ಒಂದು ಹೋಟೆಲಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೆದ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ ಕರೆದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೋದೆ ಒಂದು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ಎಂತ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದಿದ್ದ, ಒಂದು ಗೆಳೆಯ. ಅವ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಕೂಡ ಏಕಾದಶಿ ಇಡ್ತಾನೆ. ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ
ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡ್ಲಿ ತಿಂತೇವೆ ಅಂತ ನನಗೆ ನಗಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಅದು ತಿಂದು ಎಂತ ಪ್ರಯೋಜನ, ಹಾಗೆ ಏಕಾದಶಿ ಹಿಡಿದು ಎಂತ ಪ್ರಯೋಜನ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಈ ನಮ್ದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ರೈಸ್ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ರೈಸ್ ಇದು ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ಬಹುದು, ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಬಹುದು ಏಕಾದಶಿಗೆ. ನನಗೆ ನಗಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಿಕ್ಕೆ ಅದು ರೈಸ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಜಿ, ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು, ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು. ನಾವು ಪ್ರಭುಜಿ ಅದ್ರ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ರೈಸ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಈ ತರ ಉಪ್ಮಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಮಾತಾಜಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ನೆಲಗಡಲೆ ತಿನ್ಬಹುದು. ನೆಲಗಡಲೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟೆಟೊ ತಿನ್ಬಹುದು. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ನೀವು ಎಂತಾದ್ರು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಂತಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏಕಾದಶಿಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತದೆ. ಆ ದಿವಸ ಎಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ, ಇದು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳುದು, ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ, ಇದು ಸೈನ್ಸ್ ನಾವೇ ಹೇಳುದಲ್ಲ, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಆ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಫುಡ್ ಸಿಗದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಾಯ್ತಾರಂತೆ. ಸತ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಇದು ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಾವು ಹೇಳುದಲ್ಲ. ಆ ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಎಂತ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತದಂತೆ, ಮತ್ತೆ ರೋಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸೈನ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಕಾದಶಿ ಇದು ಸರಿ. ಅವರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಲಾರಿಯೇಟ್ ಆದ್ರು ಅವರು. ಈ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಉಪವಾಸ, ಇಂಡಿಯಾದ ಉಪವಾಸ ಅದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣನೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ತು. ಹೌದೌದು, ಅದು ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದು ನಮ್ಗೆ ರೋಗ ಬರುದಂತೆ. ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಯ್ತದೆ. ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು 2 ಸಲ ಬರುತ್ತಾ? ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಸಲನಾ? 2 ಸಲ 2 ದಿನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಎಂತ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಿ ಮಾತಾಜಿ, ಹಾಲು ಕುಡೀರಿ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನಿ, ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡೀರಿ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಷ್ಟ. ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸಾಯಲ್ಲ, ಅವಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ತಿನ್ಬೋದು, ಏನಿಲ್ಲ. ಅದು ಅನ್ನದ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಆ ಬೇಡದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅನ್ನದೊಳಗೆ ಸೇರ್ತದೆ ಅಂತ ಉಂಟು. ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವೀಟ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತದೆ ಅಂತೆ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಲಗಡ್ಲೆ ತಿನ್ಬೋದು. ನೆಲಗಡ್ಲೆ ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆ ತಿನ್ಬಾರ್ದು, ನೆಲಗಡ್ಲೆ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ. ಏಕಾದಶಿ ಜಪ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಭುಜಿ ನೀವು? ಎಂತ ಮಾತಾಜಿ? ಇವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಏಕಾದಶಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಭುಜಿ? ಹೌದು, ನಾನ್ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಏಕಾದಶಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿರ್ಜಲಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೂ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಭುಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಲ್ ಇರ್ಬೋದೇನೋ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏಕಾದಶಿ ನೀರು ತಗೊಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗೇ ಇದ್ರಿ, ಫುಲ್ ಅದು ದೇವರ ಕೃಪೆ, ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದಾರೆ ಒಬ್ರು, ಅವರು ನೀರ್ ಸಹಿತ ತಗೊಳಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ನೀರ್ ಕುಡಿಬೋದಲ್ಲ, ನೀರ್ಗೆ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನೀರು ತಗೊಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು. ಅವರು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ ಜೊತೆ. ನಾನು ಅವಾಗಿಂದ ಇಸ್ಕಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ನೀರು ಸಹಿತ ತಗೊಳಲ್ಲ. ನಾನು ಕೂಡ ನೀರು ತಗೊಳುದಿಲ್ಲ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ. ನಿಮಗೆ ಶುರುನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಇದು ರೂಢಿ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿರ್ಜಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ? ಅಲ್ಲ, ನಿರ್ಜಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದೆ, 9, 10, 11. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇವೆ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿರ್ಜಲ್. ಈಗ ಒಂದು ಮೊನ್ನೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗ. ನಾವು ನೀರು ಕುಡಿದೆ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗುರುಜಿ, ಅದು 1-2 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೀರು ತಗೊಳ್ದೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ದ್ವಾದಶಿ ದಿವಸ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಏನು ಅನ್ಸಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಹೆಂಗಿದ್ವಿ ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆ 24 ಗಂಟೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ. ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಶಾರಿಕಾ ಆಗದಿನ ಗುರುಜಿ, ನೀವು ಜಪ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, 16 ಮಾಲೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಎಷ್ಟು ನಿಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾಡು. ನೀನು ಸಣ್ಣ ಮಗು ಅಲ್ಲ, ನಿಂಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಉಂಟು. ನೀನು ಮಾಡು, ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡು.
ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಗುರುಜಿ ಏಕಾದಶಿ ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಬಿಡುವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಉಂಟಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಡಿಯುವುದು ಬಿಡುವಾಗ ನಾವು ಈ ಯಾವುದು ಗ್ರೈನ್ ಐಟಮ್ ತಿನ್ಬೇಕು. ಎಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಅವಲಕ್ಕಿ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ಮತ್ತೆ ರೈಸ್, ಮತ್ತೆ ಇದು ಚಪಾತಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆ ಐಟಮ್ ಯಾವ್ದು ತಿನ್ಬೇಕು. ಧಾನ್ಯ ಅಂತ ಯಾವುದು ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಾವು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಏಕಾದಶಿ ಬಿಡುದಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಪಾರಾಯಣ ಟೈಮ್, ಆ ಪಾರಾಯಣ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರು. ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೇವಿಸ್ಬೇಕು. ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ಬೇಕು, ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದು. ಸೇವನೆ ಮಾಡುದು. ಹೌದು ಹೌದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಎಸ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗುರುಜಿ ಉದ್ವೇಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಹೇಳುದು, ಕೋಪ ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಉದ್ವೇಗ ಅಂದ್ರೆ Anxiety. ಉದ್ವೇಗ, Anxiety. ಎಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂತ. ಓಕೆ. Anxiety. ಓಕೆ. ಗುರುಜಿ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಏಕಾದಶಿ ನಾವು ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವಾಗ ರೈಸ್ ತಿನ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಬಿಡುವಾಗ ತಿನ್ಬಹುದು ರೈಸ್. ಗ್ರೈನ್ ಇಂದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಡುದು, ಗ್ರೈನ್ ತಿಂದೆ. ಓಕೆ ಗುರುಜಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುಜಿ. ಗ್ರೀನ್ ಧಾನ್ಯಗಳು ಹೌದು. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ವಾಂಚಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೇವ ಚ ಪತಿತನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವ ವೃಂದ ಕಿ ಜೈ. ಹರೇ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗುರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗುರುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗುರುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.